आदि पुस्तक 37 पर्व। सही समय जाकुब अपना पितार प्रवास स्थान किणान देश में बास करुथिले। जाकुबंकर वृत्तांत एही। जोसेफ 17 वर्ष बयस समय अपना भ्रातृगण सहित पशुपल चराउथिला। से अपना पितृभाज्या बिल्हा और शिल्पार पुत्र मानकर संगी बालक थिला। पुणी जोसेफ सेही भाई मानकर कुव्यवहार वार्ता पिता निकट को आणुथाए। सेही जोसेफ इस्राएल वृद्धावस्थार संतान हेबा सकाशु इस्राएल समस्त पुत्र ठारू ताकू अधिक स्नेह करे आउ ताकू नाना वर्णर एक अंगरखा प्रस्तुत करी देइथिले। मात्र पिता समस्त पुत्र अपेक्षा जोसेफ को अधिक स्नेह करिवार देखि ताहार भाई माने ताकू घृणा कले और ताहा प्रति प्रेमर कथा कहि पारिले नाही। अनंतर जोसेफ गोटे स्वप्न देखि अपना भाई मान को कहिला। एथिरे सेमाने ताकू आहुरी अधिक घृणा कले, कारण से सेमान को कहिला, मु जो स्वप्न देखि अछि निवेदन करूअछि ताहा सुन। देख, आम्भे माने खेतरे बिड़ा बांधुथिलु, तहिरे देख मोहर बिड़ा उठी छिड़ा हैला। पुणी देख तुम मानकर बिड़ा सबु मो बिड़ा को चारिआडे घेरी प्रणाम कले। एथिरे ताहार भाई माने ताकू कहिले, तू कि सते आम्भ मानकर राजा हेबु? तू कि सते आम्भ मानक उपरे कर्तृत्व करिबु? तहु सेमाने ताहार सबु स्वप्न और कथा हेतुरु ताकू आहुरी अधिक घृणा कले। अनंतर जोसेफ आउ गोटे स्वप्न देखि भाई मान को जणाई कहिला, देख मु आउ एक स्वप्न देखि अछि। देख सूर्य और चंद्र और एकादश नक्षत्र मते प्रणाम कले। मात्र से अपना पिता और भाई मानक साक्षात रे ताहा कहन्ते ताहार पिता ताहाकू धमकाई कहिले, तू एक ही प्रकार स्वप्न देखिलु? मु ओ तो माता ओ तो भ्रातृगण आम्भे मानिकी भूमिष्ठ होई तते प्रणाम करबाकू आसीबु? तहिरे ताहार भाई माने ताकू ईर्षा कले। मात्र ताहार पिता सेही कथा मने रखिले। तदनंतर ताहार भ्रातृगण पितार पशुपल चराइबा पई सिखिम को गला उतारे इस्राएल जोसेफ को कहिले, तुम्भर भ्रातृगण की सिखिमरे पशुपल चराउ नाहांती? आस मु तुम्भकू सेमानक निकट को पठाइबी। तहिरे से कहिला, देखंतु मु उपस्थित अछि। सेतेबेले इस्राएल ताहाकू कहिले, तुम्भे जाई तुम्भर भ्रातृगण ओ पशुपल भल अछंती कि नाही ताहा देखि मो निकट को संवाद आण। एही रूपे से हिब्रोनर तलभूमिरु जोसेफ को पठान्ते से सिखिमरे उपस्थित हैला। सेतेबेले जणे मनुष्य जोसेफ को खेतरे एणे तेणे भ्रमण करिबार देखि पचारिला, तुमे कौन खोजु अछ? से कहिला, मो भाई मान को खोजु अछि। से माने केउठारे पशुपल चराउ अछंती, अनुग्रह करी मते कुह। से मनुष्य कहिला, से माने एठारु जाइछंती, कारण मु सुनिथिली से माने दोथन को जीवे बोली कहुथिले। एणु जोसेफ अपना भाई मानक पछे पछे जाई दोथन रे सेमानकर देखा पाइला। सेमाने ताहाकू दूररू देखिले। पुणी से सेमानक निकटरे पहुंचीबा पूर्वे सेमाने ताकू बद्ध करिबा पई मंत्रणा कले। आउ सेमाने एक आरेक को कहिले, एई देख स्वप्न दर्शक महाशय आसु अछंती। आस आम्भे माने ताकू बद्ध करी कोनोसी एक गातरे पकाई दउ। पुणी कोनोसी हिंस्रक जंतु ताकू खाई पकाइला बोली कहिबा। अच्छा देखिबा तार स्वप्न सबुरु कौन हबो। एकथा सुनी रुबेन सेमानक हस्तरू ताकू रक्षा करी कहिला, ना आम्भे माने ताकू प्राणे मारी पकाइबा नाही। आउ रुबेन सेमानक हस्तरू ताकू रक्षा करी पिता निकट को फेरी पठाइबा मानसरे सेमानकू कहिला, तुम्हे माने रक्तपात कर नाही। प्रांतरर एही गर्त मध्यरे ताकू पकाई दियो, मात्र ताहा प्रति हाथ उठाओ नाही। अनंतर जोसेफ भाई मानक निकट को आसन्ते सेमाने ताहार अंगरखा सेही नाना वर्णर अंगरेखा ताहा देहरु काढ़ी नेई ताकू धरी गर्त मध्यरे पकाई देले। से गर्त शून्य, तहिरे जल नथिला। तहु सेमाने भोजन करबाकू बसिले। सेमाने अनाई देखिले जे गिलेअदरू एक दल इस्माएलीय पथिक ओट उपरे सुगंधी द्रव्य और गुगुल और गंधरस घेनी मिस्र देश को जाउअछंती। सेतेबेले जिहुदा भाई मान को कहिला, आम्भ मानक भाई की बध करी ताहार रक्त गोपन कले आम्भ मानकर लाभ कौन? आस आम्भे माने
ତାକୁ ଏହି ଇସ୍ମାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ତାହା ପ୍ରତିକୂଳରେ ନ ଉଠୁ, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାଂସ ସ୍ୱରୂପ। ତହିଁରେ ତାହାର ଭାଇମାନେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ମିଦିୟନୀୟ ବଣିକମାନେ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେମାନେ ଯୋସେଫକୁ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ମାଏଲୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ 20 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଯୋସେଫକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଯୋସେଫକୁ ମିଶର ଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ। ଅନନ୍ତର ରୁବେନ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ ଯୋସେଫ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ନାହିଁ ଏହା ଦେଖି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲା। ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି କହିଲା, ବାଳକଟି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ଯୋସେଫର ଅଙ୍ଗରଖା ଘେନି ଗୋଟିଏ ଛାଗ ମାରି ତାହାର ରକ୍ତରେ ତାହା ଡୁବାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ପିତା ନିକଟକୁ ସେହି ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ଅଙ୍ଗରଖା ପଠାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏତିକି ମାତ୍ର ପାଇଲୁ, ଏହା ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ଅଙ୍ଗରଖା କି ନାହିଁ ଚିହ୍ନ। ତହିଁରେ ସେ ତାହା ଚିହ୍ନି କହିଲେ, ଏହି ଅଙ୍ଗରଖା ତ ମୋ ପୁତ୍ରର, କୌଣସି ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଖାଇ ପକାଇଅଛି। ଯୋସେଫ ନିଶ୍ଚୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଯାକୁବ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି କଟି ଦେଶରେ ଅଖା ପିନ୍ଧି ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ କଲେ। ଅନନ୍ତର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ଓ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ଉଠି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କଲେ, ମାତ୍ର ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୋକ କରୁ କରୁ ପୁତ୍ର ନିକଟକୁ କବରକୁ ଅଧୋଗମନ କରିବି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାହାର ପିତା ତାହା ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେହି ମିଦିୟନୀୟମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ପଟିଫର ନାମକ ଫାରୋର ଭୃତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷକ ସେନାପତି କି ଯୋସେଫକୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଆଦିପୁସ୍ତକ 38 ପର୍ବ। ସେହି ସମୟରେ ଜିହୁଦା ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଗଣ ନିକଟରୁ ଅଦୁଲମୀୟ ହୀରା ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ନିକଟକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ସୁୟ ନାମରେ କୌଣସି କିଣାନୀୟ ଲୋକର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ବିବାହ କରି ତାହାର ସହବାସ କଲା। ଏଣୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରନ୍ତେ ସେ ତାହାର ନାମ ଏର ଦେଲା। ଅନନ୍ତର ପୁନର୍ବାର ତାହାର ଗର୍ଭ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ ଓନନ ଦେଲା। ପୁନର୍ବାର ତାହାର ଗର୍ଭ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ ସେଲା ଦେଲା। ଏହାର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଜିହୁଦା କସିବରେ ଥିଲା। ଅନନ୍ତର ଜିହୁଦା ତାମର ନାମ୍ନୀ ଏକ କନ୍ୟା ଆଣି ଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏର ସହିତ ତାହାକୁ ବିବାହ ଦେଲା। ମାତ୍ର ଜିହୁଦାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ବିନାଶ କଲେ। ତହିଁରେ ଜିହୁଦା ଓନନକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଭାର୍ଯ୍ୟାର ସହବାସ କର ଓ ତାହା ପ୍ରତି ଦେବୋତ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରି ଭ୍ରାତୃବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ମାତ୍ର ସେହି ବଂଶ ଆପଣାର ହେବ ନାହିଁ ଏହା ବୁଝି ଓନନ ଭ୍ରାତୃଭାର୍ଯ୍ୟାର ସଙ୍ଗମ କାଳେ ଭ୍ରାତୃବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଅନିଚ୍ଛାରେ ଭୂମିରେ ରେତପାତ କଲା। ତାହାର ଏରୂପ କର୍ମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦା ଆପଣା ପୁତ୍ରବଧୂ ତାମରକୁ କହିଲା, ମୋର ପୁତ୍ର ସେଲା ବଡ଼ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ବିଧବା ହୋଇ ଆପଣା ପିତୃଗୃହରେ ଯାଇ ରୁହ। ଯେହେତୁ ସେ ଭାବିଲା, କେଜାଣି ଭାଇମାନଙ୍କ ପରି ସେଲା ହିଁ ମରିଯିବ। ଏଣୁକରି ତାମର ପିତୃଗୃହରେ ଯାଇ ବାସ କଲା। ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ଗତ ହୁଅନ୍ତେ ସୁୟର କନ୍ୟା ଜିହୁଦାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମଲା। ତହିଁଉତ୍ତାରେ ଜିହୁଦା ସାନ୍ତ୍ୱନାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଦୁଲମୀୟ ହୀରା ନାମକ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ତିମ୍ନାରେ ଆପଣା ମେଷ ଲୋମଚ୍ଛେଦକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ତାମରକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣା ମେଷ ଲୋମ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ତିମ୍ନାକୁ ଯାଉଅଛି। ତହିଁରେ ତାମର ବିଧବା ବସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆବରକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ତିମ୍ନାର ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥିତ ଐନମର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିଲା। କାରଣ ସେ ଦେଖିଲା ସେଲା ବଡ଼ ହେଲେ ହେଁ ତାହା ସହିତ ଆପଣାର ବିବାହ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦା ତାକୁ ଦେଖି ବେଶ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କଲା, କାରଣ ସେ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲା। ଏଇଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି କହିଲା, ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭ କତିକି ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତହୁଁ ତାମର କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମୋ କତିକି ଆସିବା ପାଇଁ କଣ ଦେବ? ସେ କହିଲା, ପଲ୍ଲରୁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଛୁଆ ପଠାଇଦେବି। ତାମର କହିଲା, ତାହା ପଠାଇବା ଯାଏ ମୋତେ କି କୌଣସି ବନ୍ଧକ ଦେବ? ଜିହୁଦା କହିଲା, କଣ ବନ୍ଧକ ଦେବା? ତାମର କହିଲା, ତୁମ୍ଭର ଏହି ମୋହର ଓ ସୂତ୍ର ଆଉ ହସ୍ତଯଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଜିହୁଦା
ତାକୁ ସେ ସବୁ ଦେଇ ତାହା କତିକି ଗମନ କଲା। ତହିଁରେ ସେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ତାମର ଉଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ପୁଣି ଆବରକ ବସ୍ତ୍ର ପାଲଟି ବିଧବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା। ଏଉତାରେ ଜିହୁଦା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ବନ୍ଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଅଦୁଲମ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ଛେଳି ଛୁଆ ପଠାଇଦେଲା। ମାତ୍ର ସେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ସେଠା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଐନମ୍ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମାହାରି ଥିଲା ସେ କାହିଁ? ସେମାନେ କହିଲେ, ଏଠାରେ କୌଣସି ମାହାରି ରହେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ସେ ଜିହୁଦା ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ତାହାର ଦେଖା ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ମାହାରି ରହେ ନାହିଁ। ତେବେ ଜିହୁଦା କହିଲା, ତାହାଠାରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ତାହା ରଖି ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜାସ୍ପଦ ହେବା? ଦେଖ, ମୁଁ ଏହି ଛେଳି ଛୁଆ ପଠାଇଲି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତାର ଦେଖା ପାଇଲ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଉତ୍ତାରେ କେହି ଜିହୁଦାକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରବଧୂ ତାମର ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାର କ୍ରମେ ତାହାର ଗର୍ଭ ହୋଇଅଛି। ତହିଁରେ ଜିହୁଦା କହିଲା, ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କର। ଅନନ୍ତର ସେ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଆନ୍ତେ ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁର ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲା, ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଯାହାର, ସେହି ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭର ଗର୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଆହୁରି କହିଲା, ଏହି ମୋହର ଓ ସୂତ୍ର ଆଉ ଯଷ୍ଟି କାହାର, ତାହା ଚିହ୍ନି ଦେଖ। ତେଣୁ ଜିହୁଦା ସେହି ସକଳ ପଦାର୍ଥ ଆପଣାର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲା, ସେ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଧର୍ମିଷ୍ଠା, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ପୁତ୍ର ସେଲାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜିହୁଦା ଆଉ ତାହା କତିକି ଗଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ତାମରର ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାର ଉଦରରେ ଯାଆଁଳା ସନ୍ତାନ ଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ତାହାର ପ୍ରସବ କାଳରେ ଏକ ବାଳକର ହସ୍ତ ବାହାର ହେଲା। ତହିଁରେ ଧାତ୍ରୀ ତାହାର ସେହି ହସ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧି କହିଲା, ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ମାତ୍ର ସେ ଆପଣା ହସ୍ତ ଟାଣି ନିଅନ୍ତେ, ଦେଖ, ତାହାର ଭ୍ରାତା ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା। ତହିଁରେ ଧାତ୍ରୀ କହିଲା, ତୁମେ କି ପ୍ରକାରେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଭେଦ କରି ଆସିଲ? ତୁମ୍ଭଠାରେ ଏହି ଭେଦ ହେଉ। ତେଣୁ ତାହାର ନାମ ପେରସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭେଦ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ହସ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରବଦ୍ଧ ତାହାର ଭ୍ରାତା ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାର ନାମ ସେରହ ହେଲା।